जय जगन्नाथ ओडिपिक चैनल आपन को स्वागत दर्शक बंधु मोर प्रीवियस एपिसोड रे हम जनइथिलु ओडिपिक चैनल तरफ जे मीन शनि संजोग और 7 दिन 7 राति अंधार हब ए विषय आमको श्रीजुक्त पंडित रविनारायण महापात्र सार पुंखानुपुंख भाव आमको बुझाई दर्शक बंधु आपन होचंदी ए चैनल होचंदी मुख्य तेणु आपण मानकर मतामत को नहीं वर्तमान जो भिडियो परिवेषण करिया जाउछु जे मीन शनि संजोग विषय आपण मानकर बहुत संदेह रही केबे पड़िबो को तारीख रे पड़िबो आज्ञा पड़िले कौन हबो प्लस आपण मानकर आकांक्षा रहुची जे आउ अधिक तथ्य जानिया पई से विषय नहीं आज पुणी थरे आपण सम्मुख रे मु आसीची एई मीन शनि संजोगर पुंखानुपुंखन तर्जमा करिया पई या मालिका सहित केते दूर संभव आउ ये समाज प्रति तार प्रभावटा कौन पड़ो कहीं आम मीन शनि संजोगटा को एत गुरुत्व दौरान मालिका सहित ए विषय नहीं आज आमको पंडित रविनारायण महापात्र सार पुणी थे गूढ़ रहस्य जनइबे आसतु आम सहित सीधा सड़क कथबार्ता करी आम ग्रहण करवा आज्ञा दर्शक मानकर उत्कंठा रही जे मीन शनि संजोग गुरुवार नुह शनिवार पड़ुची ता बाद से माने जानिया जे मीन शनि संजोग कौन आगुरु हेची जदि हेची ताले केबे हेइतला आ सेही समय कौन घटितिला आ वर्तमान कौन घटी जाउची आ एथर मीन शनि संजोग केबे केउ तारिख रे पड़िबो टिके जणीबे कि आज्ञा ओम नमो भगवते गणेशाय नमः गुरुवे नमः परम गुरु परात्पर जगत गुरु श्री जगन्नाथ जगत श्री कृष्ण एवं परमेष्ठी गुरु ओम नमः शिवाय नमः आज्ञा मीन शनि आपणकर 2.5 वर्ष से 25 आपण 12टा अच्छी 12 दुने 24 ये 6 मासे 24 30 वर्ष सरे आपणकर मीन शनि पड़े बुझिले आज्ञा केबे पड़िबा आउ थरे कोन आज्ञा आज्ञा देखंतु गोटे शनि जदि 2.5 वर्ष भी हिसाब कर दियंतु 12टा अच्छी हैला 2.5 वर्ष हेले गोटे शनि जदि 2.5 वर्ष हुए ताले 2.5 वर्ष 2.5 वर्ष हिसाब करंतु तेणु से 2.5 वर्ष 12टा राशि अच्छी सबू राशि किए 13 मासे किए 6 मासे एम सब राशि चलन अच्छी किंतु गोटे जिनस हूँ कौन आज्ञा मीन शनि जिते आसे बुझिले आज्ञा आज्ञा मनीषर आखि थाई मनीष अंध हो जाती आज्ञा तार बाहर आखि दुईटा खोला रही थाए किंतु तार भीतर आखि दुईटा फुटी गला बड़ी बहुत है क्या ज्ञान चकु तार प्रभाव लगी से भावुँ निजक निजे देखुचे क्या देखुने एपरिकी तार अहंकार स्वार्थपर आखिरे पूजा माता भाजिया गुरु कन्या बंधु गुरु कई शुणाती से खाली निजक निजे शरीर तापरे भावुची जे मते कहीं भल पाऊना एक निजे को निजे भल पाऊँ से कौन चाहूँ से कौन चाहूँ केवल धन रक्षता सम्मान रक्षता प्रतिपत्ति इंद्रिय सुख आज ये सब मनीष जो मीन शनि अंध हो जाए क्या मीन शनि गोटे क्षमता हूँ जे शनि केबे अन्याय करती नहीं शास्त्र कही वेद कही पुराण कही समस्ते कहते किंतु ये जो समय चली एबे मद खाई माताल निजर भोग सुख ख्याल सब किसी छाड़ी दे अन्न निज को त्याग कर प्रस्तुत नुहति कामेरे भोल सुंदर स्त्री भोल निज कौन से मूर्तिर अन्न को से मनीष गोईठा मारुचे धर्म को अपमान कर मंगल को हत्या कर सुंदर को कुचित बोली कहूचे विवत्स बोली कहूचे मनीष आज असुर पीछा खसी पड़ी भीतर खाली हिस्सा असूयर निया जलुची भैर सारा पृथ्वी थरुची पैसाचिक मनीष माने परस्पर को चारिआडे मनीषर उत्पात मध्य चली आज मनीषर उत्पात आपंकर मीन समय कौन हम जानते आज्ञा आज्ञा नदी बढ़ी हम समुद्र उठिब पहाड़ खसिब पर्वत खसिब ह्रद बढ़ अरण्य आदि सब नष्ट हम पशु पक्षी कीट पतंग समस्त आज मनीष भय थर होती
ଏପରିକି ସୁନ୍ଦର ଆକାଶର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ମଣିଷକୁ ଜଣା ପଡେ ଅସ୍ତରସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ସବୁ ଅସ୍ତରସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ମାଟି ପାଣି ପବନ ଅଗ୍ନି ଆଉ ଆକାଶ ପଞ୍ଚଭୂତ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଉତ୍ପାତରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ଓ ସନ୍ତପ୍ତ। ଏ ସାରା ପୃଥିବୀର ମହାବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତେ ଆଜି ମଣିଷକୁ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେବତା ମାନେ ବି ଦେଖିଲେଣି। ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ମଣିଷକୁ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଛି ମଣିଷ ହବା। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜାତି ଧ୍ୱଂସ ଆଡକୁ ଯାଉଛି। ପୃଥିବୀରେ ବା ପୃଥିବୀ ମାତା ଯେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ସେ ସବୁ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଇଏ ତ ଆପଣ ନାଇଁ ଇଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିର ପ୍ରଭାବଟା, କିନ୍ତୁ ଶନିର ଚଳନଟା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହବ ବୋଲି ଆପଣ? ଶନି ଚଳନଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ 5 ଲେଖି 23 ତାରିଖ, ଗୋଟେ 5 ଲେଖି 29 ତାରିଖ, ଗୋଟେ 5 ଲେଖି 3 ତାରିଖ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଯେଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ସେ ପାଞ୍ଜିକାର ମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ ବିଷୟଟା କହୁଛି ଯେ ମାନେ ଇଏ ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନେ ନିଜ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାକୁ ଅବିଦ୍ୟାରେ ନିଜର ଶନିକୁ ଗଣନା କରି ଏକର୍ଷ କରି ନିଜେ ପଞ୍ଜିକା ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପାଞ୍ଜି କୋହିନୂର ପାଞ୍ଜି ଏକାଠି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖଡ଼ିରତ୍ନ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାର ଶନି ଗୋଟେ ଚାକି ଚଳିବ, କୋହିନୂର ଗୋଟେ ଚାକି ଚଳିବ, ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଗୋଟେ ଚାକି ଚଳିବ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମଣିଷର ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମଣିଷ କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତା ବିଷମୟ, ସେ ଫଳ ନିଜେ ସେ ଭୋଗିବ। ଆଜ୍ଞା ସାରା ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଭୋଗେଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମନରେ ଶାନ୍ତି କାହାର ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ବି ନାହିଁ, ସ୍ୱସ୍ତି ନାହିଁ, ସମୟରେ ଭୟରେ ଥରହର ପାପକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏଥର ମୀନ ଶନି ସଂଯୋଗଟାକୁ କାହିଁକି ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଛେ, କଣ ପାଇଁ ଦଉଛେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ହଉଛି ଗ୍ରହରାଜ। ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଗ୍ରହରାଜ ଶନି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଗ୍ରହ ଭିତରେ ରାଜା। ସେ କୋଉ ଗ୍ରହକୁ ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାପାକୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳକୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, ବୁଧକୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତିକୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, ଶୁକ୍ରକୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଗ୍ରହରାଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ? ଏମିତି କି ବୃହସ୍ପତି ଦେବତା ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଫୁଲ ଡାଳରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ପୁଅର ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଶନି ଗୋଟିଏ ଦେବତା, ଗ୍ରହରାଜ ବୋଲିକିରି ବେଦାନ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ସିଏ କାହାକୁ କଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, କାହାକୁ କଣ କହିବେ, ସେଇଟା ବିଷୟ ସେ ସମୟ କହିବ, ନିୟତି କହିବ। ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରିଥିବ ସେ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଶନି ଯୋଉ ଦଶାଟା ପଡେ ଯାହାକୁ, ସେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଛାଡି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ତ ମଣିଷ ପଛକୁ ତ ଆମକୁ ଛାଡିବ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ବିସ୍କାର କରିବା? ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଲିପ୍ତ ଅଛୁ, ସବୁବେଳେ ପାପ କଣ କରୁଛୁ, ଫଳ ଆଶା କରୁଛୁ। ହଁ ନା ମିଛ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଫଳ ଆଶା କରୁଛୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଇସା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଇସା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଫଳ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଆସିବ କାହାକୁ ଯିବ, କେମିତି ଛାଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ଜୀବ ଜଗତ ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଫଳ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ଶନି ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗାଡିରେ ବ୍ରେକ୍ ଥାଏ, ଏଇ ଯୋଉ ଗତିରେ ମଣିଷ ସମାଜ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଆଡକୁ ଗତି କରି ଚାଲିଛି, ତା ଦେହରେ କିଛି ବ୍ରେକ୍ ଲଗେଇଦେବେ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ତାର ପାପକୁ ଟିକେ ମାନେ କମେଇ ଦେବେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇକିରି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ ପଚାରିବେ କୁହନ୍ତୁ? ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୀନ ଶନିର ଯୋଉ ସଂଯୋଗଟା ହବ, ଆଗରୁ କେବେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମୀନ ଶନି ସଂଯୋଗ ହେଇଛି କି ନା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହଉଛି? ଆଉ ଯଦି ହଉଛି ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ବେଶୀ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଛେ କ୍ଷତି ଘଟାଇବ, କାହିଁକି ଏତେ କ୍ଷତି ଘଟେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣ ମୀନ ଶନି ସଂଯୋଗ ତାରିଖ ଗୁଡିକ ସବୁ କାଲି ଦେବି, କୋଉ ତାରିଖ କେତେ ତାରିଖ ସଂଯୋଗ ହେଇଥିଲେ। ଖାଲି ଏତିକି କହିହଉଛି, ଗୋଟିଏ ଭାରତ ରାଶି ହେଲେ ଶନି 2.5 ବର୍ଷ ତଳେ, ସେ 2.5 ବର୍ଷରେ ସିଏ 25 ବର୍ଷ, 6 ଦୁଣେ 12, ଇଏ 6 ମାସେ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୁଣି ସେ
ଚଳିବ ମୀନ ଶନି, ବୁଝିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ 30 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି 5000 କେତେ ବର୍ଷ କଳିଯୁଗ ଭୋଗ ହେଲାଣି, ସେ କେତେ ଥର 30 ବର୍ଷ ଚଳିଥିବେ, କେତେ ଗୁରୁବାର ଚଳିଥିବେ, କେତେ ଶନିବାର ଚଳିଥିବେ, କେତେ ବୁଧବାର ଚଳିଥିବେ, କେତେ ରବିବାର ଚଳିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ନିୟତିର ଗତି, ସମୟର ଚାପ, ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର, ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶକୁ ଯାଉଛି, ଆକାଶ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ତାକୁ ଧରୁଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ପଞ୍ଚଭୂତ ମାନେ ମଣିଷକୁ ଧରିଲେଣି। ତାରା, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପଶୁ, କଟି, କୀଟ, ମଣିଷର ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇଏରେ ସେମାନେ ସବୁ ଅସ୍ଥିର। ଇଏ କଣ ମିଛ? ଆଜ୍ଞା ସତ ନା ମିଛ? ଆଜ୍ଞା ସତ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେ ସକାଶେ ଶନି ଯୋଉମାନେ ନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାପ ଭାରା ବଢେଇ କମେଇବେ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଆକାରରେ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ, ବୁଝ। ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥିତି ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଶାନ୍ତି ଚିତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁରୁ ସଦାଶିବ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ ବିଚଳିତ ହଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଣିଷ ଆଜି ଅସୁର ଶକ୍ତିରେ, ଅସୁର ଜ୍ଞାନରେ, ଅସୁର ବିଜ୍ଞାନ କର୍ମରେ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ବହୁତ ପ୍ରମତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ମିଛ ନା ସତ? ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେମାନେ ରକେଟ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାନ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି, ଆଗେ ନଥିଲା, ଥିଲା କି ଆଗେ? ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ହଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ କିଛି ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି କିଛି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ବିଦ୍ୟା, ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହରୁ ଆବାଜ ଆଣିବ, ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରୁ ମାଟି ଆଣିବ, ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ବାସ କରିବ। ଏମାନେ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଉପରବାଲାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଠି ବାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାନବ ଧର୍ମକୁ ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ଯେତିକିରେ ରହିବା କଥା ସେତିକିରେ ରୁହ, ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ରୁହ, ଐଶ୍ୱରିକ ରୀତିକି ଲଙ୍ଘନ କର ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ରୁହ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏହା ଏକ ଭୟାବହ ବିବେଚ। ଲାଷ୍ଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏକ ନରକରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ପୃଥିବୀ। ମୁଁ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏବେ ଯୋଉ ରାଜଶାସନ ଚାଲିଛି ବା ଶାସକ ବିରୁଦ୍ଧ ରାଜଶାସନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିପରି ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ମୁଁ ଜଣେ ସାର ସେବକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଅଧର୍ମ କରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଜା ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟାକୁଳତା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜା ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ବ୍ୟାପିଯାଏ, ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ସାରା ପାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ବାଟ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଶନି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ବାଟକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଯୋଉ ଖବର କାଗଜ ବାହାରୁଛି ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଶେଷ ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତେ ଦେଖୁଛେ, ଯୋଉ ଅକୀର୍ତ୍ତିକର ଘଟଣା ଦେଖୁଛେ, କି ଭଲ ଘଟଣା ଦେଖୁଛେ କି? ନା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅଧର୍ମର କାହାଣୀ, ଅନୀତି ଅନ୍ୟାଚାର ବିଭତ୍ସ ପାପ ଆମ ପ୍ରତିଦିନ ଖବର କାଗଜରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ରହିଛି।
ରାଜା ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାପର କଳଙ୍କିତ ହୃଦୟରେ ବୁଡ଼ି ଉବୁଟୁବୁ ହଉଛନ୍ତି। ରାଜା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ବି ଧର୍ମକୁ ଗଳା ଧକ୍କା ଦଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧର୍ମ ମଦିରା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପାପ ଉନ୍ମତ ହୋଇ ଏ ଦେଶକୁ ପୃଥିବୀକେ ଦୂଷଣ ଦରକରେ ପରିଣତ କରି ସାରିଲେଣି। ସେଠିକାର ଯୋଉ ବାସିନ୍ଦା ତାକୁ ସେମାନେ ସଂସାରକୁ ଆସିଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ପାଇହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଣିଷକୁ ବି ମାରି ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଯେଉଁ କେତେକ ମାନବ ସମାଜ ଭିତରେ ବା ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ସରଳ ନିରୀହ ଧାର୍ମିକ ନରନାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ମହାକଷ୍ଟରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଧର୍ମ ଦେବତାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରକୁ ବିକଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଅଧର୍ମ ପାପ କବଳରୁ ତୁରନ୍ତ ରକ୍ଷା କର, ତୁରନ୍ତ ରକ୍ଷା କର, ତୁରନ୍ତ ରକ୍ଷା କର। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଆସୁଛି, ରକ୍ଷା କରିବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା। ସାରା ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମରେ ଦରିଦ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଧର୍ମ ନାହିଁ କୋଉଠି, ହିନ୍ଦୁରେ ନାହିଁ, କି ମୁସଲମାନ ନାହିଁ, କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ, କୋଉଥିରେ ନାହିଁ ଧର୍ମ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଧର୍ମ ଦୀପ ଲିଭି ଲିଭି ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଶନି ଆସିବେ ପୁଣି ଥରେ ଧର୍ମର ଦୀପ ଗୁଡିକ ଜଳେଇ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏହା ମିଛ ନୁହେଁ, ଏହା ସତ। ଆଜ୍ଞା। କେଉଁମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉ କି ମୁସଲମାନ ମୁଲା ହଉ କି ଧର୍ମଯାଜକ ହଉ କି ଗିର୍ଜା ହଉ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶନି ଆସିବେ ତାଙ୍କ କର୍ମ କରିବେ। ସେମାନେ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଖି ଠାର ମାରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମକୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମ ଦୀପ ଜାରି ରଖିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ମାନବ ମାନେ ଧର୍ମ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ କିଛି ଚେତନା ନାହିଁ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାହିଁ, ବେଳାଏ ଖାଇଲେ ବେଳାଏ ଉପୋସ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଏଇ ମାଗି ଜାତିକି ଧର୍ମ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ, ସରିଆ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯୁଗ ଧରି ଯୋଉ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲା, ସେଇ ସତ୍ୟ ପୁଣି ଶନି କରିବେ 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଏହା ହଉଛି ସତ୍ୟ। ତେଣୁ କ୍ଷମତାଶୀଳ, ସହିଷ୍ଣୁ, ତ୍ୟାଗୀ, ସେବାପରାୟଣ, ଯାହା ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ, କରୁଣା ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାକୁ ଶନି ମହତ ଲୋକ ବୋଲି ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଏହା ମିଛ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ମନ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚରେ ଥାଏ, ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କାମନା ବା ବାସନା ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ହୋଇଥାଏ। ଧନ, ବହୁ ଧନ ଆହାର କରିଥାଏ। ଅନାବଶ୍ୟକରେ ମାତିବା ପାଇଁ ସେ ମନ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, ସେଇ ମାସେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଦେବତା ଶନିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ 30 ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାଶିକି ଆସିବେ। ଆଉ ସେ ରାଶିରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ସେ ରାଶି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଜଡ଼ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଭୂ ମୋ ଜନ ତପସ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ଶନି ହଉଛି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା। ଆଜ୍ଞା। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି ମହତ କଥା। ଆମର ସ୍ମୃତି ଭିତରେ ଏ ମହତ କଥା ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ମହତ କଥା ଯଦି ଆପଣ ହୃଦୟରେ ରୁହେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତିଭା ଉଠିବ।
ମିଛରେ ସତ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଉଠିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳୁଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ 2.5 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଷ୍ଟେ କରୁଛନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ବକ୍ର ହେଇକି 6 ମାସ ଆସିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ରାଶି ଗମନ କରୁଥିଲେ ବକ୍ର ହେବେ, ଯୋଉ ରାଶି ଉପରେ ତାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହବ ଆଘାତୁଆ ହବ। ତେଣୁ ଯେ ଧର୍ମରେ ଥିବ ତାକୁ ଶନି ଏବେ ହେଲେ କଷ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ନିର୍ବାଣ ସତ୍ୟ। ସେମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପରେ ଦେବି ଡେଟ୍ ତାରିଖ ଆର ଈଶ୍ୱର କାଲି ଦେବି, କାଲି ଗୁରୁବାର ଅଛି, କାଲି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲିଟି ଆସିବ। ଆଜି ହଉଛି ତ୍ରିପୁରା ବାର, କାଲି ହଉଛି ତାରାକାର, ମାନେ 7 ଦିନ 7ଟି ମାଙ୍କର ବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲେ, ସପ୍ତଶତୀଙ୍କର ବାର ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କାଲି ମା ତାରାଙ୍କ ବାର, ଯିଏ ଧନୁ ରାଶି ଯୋଉ 29 ତାରିଖରେ ଯୋଉ ଗ୍ରହ ଚଳନ ହବ, ବୃଷ ରାଶି, ଧନୁ ରାଶି, ମୀନ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶିକୁ ଶନିବାର ଦିନ 29 ତାରିଖ ପ୍ରବଳ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପୁଜିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଶନିବାର ଆସୁଛି 29 ତାରିଖ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ସାଧାରଣ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କାଟୁଛି 29 ତାରିଖ କିଛି ହବ ନାହିଁ, କିଛି ହବ ନାହିଁ। ମୋ ମା ମତେ କହିଲା କିଛି ହବ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ଅଧରିବ ସେଇମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ କଥା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲା, ଏରେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଭାରତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, କିଏ ଭିକ ପାଉଛି, କିଏ ଘର ପୁରୀ ଗଲା, ତାପରେ ଗାଡି ଚାଲିଲା, କିଏ ଖାଇବା ପାଉନି, କିଏ ଅଧା ବଛର ଗଲା। ଏଇଭଳି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମତେ କେତେବେଳେ ଦେଲେ, ଯୋଉଟା ସବୁ କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟାସରେ କହୁଛି, ଶନି ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, ଜୀବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଜୀବଗୁଣ ବଢେଇବେ, ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡିକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବେ, ଯୋଉମାନେ ତଳୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ତରରୁ ତଳୁ ଖସିଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁଣି ନିଜ ସ୍ତରକୁ ଆଣିବେ, ସଂସାରକୁ ପୁଣି ସୁଖ ଭୋଗ ଦେବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଅଧର୍ମକୁ ବିଭତ୍ସ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଏହା ହଉଛି ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ସେ କାହାକୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳକୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, ବୁଧକୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ରକୁ ଛାଡି, ଯେ ବାପାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବି ଛାଡି ନାହାନ୍ତି ସେ, ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଏତିକି କହି ରହୁଛି, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः भद्राणि पश्यन्तु नाकेजुक भावधारियं तत्सर्वं शान्ति शान्ति सुशान्ति भवतु सर्वारिष्ट शान्ति पार्वती विनाशु सर्वदा स्वस्ति पूर्णवतु मंगल भवन्तु गंगे हर नर्मदे हर पार्वती पते हर हर महादेव। दर्शक बंधु आपण तो शुणिले, वर्तमान आपणकर जदि किछि मतामत थाए ताहाले आपण निजर मतामत जणैबे, तापरे सेही मतामत को नै आमे पुणी आउथरे आपण सम्मुख आसीबु। आज ए भिडियो आपको विदाय दिंतु। जय जगन्नाथ।